السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ شیخ جلدی جوائنڈ ہو گئے ہم سے. آج کی کلاس شیخ طاہر سعید خالد مدنی حفظ اللہ پڑھائیں گے، کیونکہ پچھلی کلاس شیخ کی سفر میں ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، تو شیخ نے ٹائم دیا ہے. آج انشاءاللہ شیخ لیں گے کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کریں شیخ؟ جی شیخ بسم آواز اللہ. آ جی جی ماشاء اللہ بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا. شیخ آواز کٹ رہی، شیخ آواز نہیں آ رہی. ذالک لمن خشی ربہ. اب آ رہی آواز؟ جی شیخ السلام علیکم اللہ. جی شیخ آ رہی شیخ. نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے بعض آنے والے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کھلی دلیل. اللہ کی جانب سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے، جس میں مضبوط احکام ہو، اور نہیں تفرقہ کیے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، مگر یہ کہ اس کے بعد کہ آئی ان کے پاس کھلی دلیل. اور وہ نہیں حکم دیے گئے تھے مگر تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک سو ہو کر، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہی بدترین مخلوق ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی بہترین مخلوق ہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس عدن کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا
اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ برادران اسلام اور خواتین، یہ وہ صورت ہے جس کا نام سورہ البینہ ہے، اور اس صورت کا دوسرا نام سورہ لم یکن بھی ہے۔ اس صورت میں جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا، اللہ عز و جل نے اہل کتاب اور مشرکین کا تذکرہ کیا، اور یہ بتلایا کہ اہل کتاب اور مشرکین کو چاہیے تھا کہ جب ان کے پاس حق آ چکا، کھلی دلیل آ گئی، انہیں ایمان لے آنا تھا اور حق کو قبول کرنا تھا، مگر انہوں نے کھلی دلیل آنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات جو بتائی گئی کہ انہیں کن باتوں کی تعلیم دی گئی تھی۔ آخر میں بتایا گیا کہ ایمان لانے والوں کا انجام کیا ہوگا اور ایمان نہ لانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، اور مشرکین سے مراد ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، چاہے وہ عرب کے ہوں چاہے وہ عجم کے ہوں۔ تو گویا اہل کتاب اور مشرکین اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلی دلیل آنے کے بعد انہیں حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کھلی دلیل کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، کھلی دلیل رسول من اللہ، اللہ کے جانب سے ایک رسول، یتلو صحف مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے۔ تو گویا اللہ کے جانب سے ایک رسول کا آنا، اور وہ بھی ایسا رسول جو ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کر رہا ہو، یہ ایک کھلی دلیل ہے، اور اس کھلی دلیل کے آنے کے بعد حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان قرار دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کر کے، ان کا تزکیہ کر کے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر کھلی گمراہی سے نکالا اور راہ راست پر لا کر کھڑا کیا۔ تو گویا رسول کا آنا انسانیت پر اللہ عز و جل کا احسان عظیم ہے، اس لیے کہ یہ رسول اپنی جگہ کھلی دلیل ہے، اس بات کے لیے کھلی دلیل ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور اسی طریقے سے مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کھلی دلیل کے آنے کے بعد وہ حق کو قبول کر لیتے۔ اور ایک کھلی دلیل بھی کیسی ہے؟ فیہا کتب قیمہ، یہ رسول جن پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے اندر مضبوط احکام تھے۔ مضبوط احکام سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر، یعنی قرآن مجید کے اندر جو احکام ہے، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، سب احکام اپنے اپنی جگہ مضبوط ہیں، اور اسی میں انسانیت کے لیے سعادت ہے، اور یہی وہ احکام ہے جو اعتدال پر مبنی احکام ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہوئے جائیں تو زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں اس کتاب میں
हमारे लिए रहनुमाई मौजूद न हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद के ताल्लुक से फरमाया कि इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये वो कुरान है जो उस रास्ते की जानिब इंसानियत की रहनुमाई करता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है। ये कुरान दर हकीकत दस्तूर हयात है, दस्तूर जिंदगी है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने एक रसूल को जो इस कुरान के साथ भेजा, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से इंसानियत पर एहसान अजीम था। तो होना ही चाहिए था अहले किताब में से, यहूद और नसारा में से जिन्होंने कुफ्र किया और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफ्र किया, उन्हें ये चाहिए था कि वो कुफ्र से बाज आ जाते, कुफ्र से रुक जाते और हक को कबूल कर लेते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद हक के लिए दलील थी। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम इन कुफारों से कहो फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्र, इससे पहले एक उम्र तुम में गुजारा हो, यानी नबूवत से पहले 40 साल उम्र जो मैंने तुम में गुजारी है, ये अपनी जगह दलील है कि मैं सच्चा रसूल हूँ या कि नहीं हूँ। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुख्तलिफ मौजिज़े दिए गए, ये भी आपकी सदाकत पर दलील थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वो चेहरा था जो इस चेहरा को देख लेता और कहता कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। जैसा कि हिरक़्ल रूम और अबू सुफियान के दरमियान जो मुकालमा हुआ, और इस मुकालमे में अबू सुफियान ने हिरक़्ल रूम से जो बातें पूछी, ये सारी की सारी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील थी। तो कुरान मजीद ने कहा कि अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र किया और इसी तरीके से मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफ्र किया, ये उस वक्त तक अपने कुफ्र से बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास खुली दलील न आ जाए। और खुली दलील क्या है? अल्लाह का रसूल और दूसरी जानिब पाकीज़ा सहीफे। अल्लाह का रसूल उन पर पाकीज़ा सहीफों की तिलावत कर रहा था जिसमें मजबूत अहकाम थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि बजाय इसके कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन हक को कबूल करें, उन्होंने हक की मुखालफत का रास्ता अपनाया और तफरीका का रास्ता अपनाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना, और नहीं तफरका किए वो लोग जो किताब दिए गए मगर बाद इसके कि आई उनके पास खुली दलील। अहले किताब जो तफरीका किए और हक को छोड़ दिए, ये खुली दलील के आने के बाद, यानी होना तो चाहिए था जब खुली दलील आ जाए तो हक को कबूल कर ले, मगर इन्होंने खुली दलील के आने के बाद तफरीका किया और हक को छोड़ दिया। इस आयत से बात मालूम हुई कि तफरीका करने वाले लोग कौन हैं। तफरीका करने वाले लोग वो हैं जो हक को छोड़ देते हैं। अगर एक ही शख्स हक पर हो और बाकी सारे के सारे लोग बातिल पर हो, तो बातिल पर जो लोग हैं ये इंतशार मचाने वाले, ये तफरीका करने वाले हैं, और जो हक पर है वो अकेला ही क्यों न हो, ये इज्तिमाइयत की जानिब, इत्तिहाद की जानिब दावत देने वाला है। तो लिहाजा हक के लिए ये देखा नहीं जाता है कि हक को मानने वाले कलील हैं या कसीर, बल्कि ये देखा जाता है कि जो जिस चीज पर ये शख्स है वो हक है या एक हक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अहले किताब का जिक्र किया गया और मुशरिकीन का जिक्र नहीं किया गया। ये इसलिए कि अहले किताब कहा करते थे एक रसूल आने वाला है, जब ये रसूल आएगा तो हम उस पर ईमान लाएंगे और मुशरिकीन से हम लड़ेंगे। तो गोया ये खुद इस रसूल का इकरार करते थे, बल्कि इनकी किताबों में रसूल की आमद की बशारत थी, लेकिन इसके बावजूद रसूल के आने के बाद इन्होंने इस रसूल का इनकार किया, और ये इनकार सिर्फ इस बुनियाद पर किया कि रसूल बजाय इसके कि इसकी बनु याकूब
याकूब से हो, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, या इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, ये रसूल इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आया था। इसलिए उन्होंने इस रसूल का इनकार किया, इस रसूल की तकज़ीब की। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि इन्हें इस बात की तालीम दी गई, इन्हें जिन बातों की तालीम दी गई थी उनमें पहली तालीम थी तौहीद, और ये तौहीद तालीम है जिसे लेकर सारे के सारे अंबिया आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे सारे अंबिया ने तौहीद की तालीम दी। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में एक रसूल को भेजा ये कहकर कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। वे इस तरीके से हर एक नबी ने तौहीद की तालीम दी। जैसा कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, ऐ नबी आपसे पहले हमने जितने रसूलों को भेजा उनसे पूछो, अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून, कि हमने किसी नबी से कहा था कि रहमान के अलावा भी माबूद है जिनकी इबादत की जाए। वे इस तरीके से सारे के सारे अंबिया ने तौहीद की जानिब दावत दी, और इसी के साथ उन्हें दो और बातों का हुक्म दिया गया था। एक है नमाज कायम करना और दूसरी बात है ज़कात देना। बस इसी बात का उन्हें हुक्म दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज का इनकार किया। नमाज के कायम करने के जानिब, नमाज के कायम करने का जिक्र करके सारी के सारी बदनी इबादतों का जिक्र किया गया, और ज़कात का जिक्र करके सारी के सारी माली इबादतों का जिक्र किया गया। ये भी कह सकते हैं कि इसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उन्हें तो सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए, हुनफा सारी चीजों से कटकर एक अल्लाह के जानिब माइल होकर, वो युकीमुस सलाता, और वो नमाज को कायम करें, वो युतुज़ ज़काता, और वो ज़कात दें, वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और यही मजबूत मिल्लत का दीन है। मतलब यह है कि यही जो है सच्चा दीन है, सही दीन है कि एक अल्लाह की इबादत की जाए और इखलास के साथ उसकी इबादत की जाए, उसकी इबादत में किसी को शरीक न किया जाए, नमाज कायम करें और ज़कात दें, यानी बदनी और माली सारी की सारी इबादतों को अंजाम दें, या हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अंजाम दें। यही जो है सारे के सारे दीन का खुलासा है, बल्कि सारे के सारे अंबिया जो दीन को लेकर आए उसका यही खुलासा था। इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि अहले किताब और मुशरिकीन इस दीन को कबूल नहीं किए, हालांकि उन्हें सिर्फ इन्हीं बातों का हुक्म दिया गया था, और ये बातें वो है जो कि अगले अंबिया इन बातों को लेकर आए थे। अब अहले किताब और मुशरिकीन का जिक्र करके और उनका हक को इनकार करना, उसका जिक्र करने के बाद और दलाइल के आने के बाद हक को कबूल न करना और उन्हें किस बात की तालीम दी गई थी उसका जिक्र करने के बाद अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने दोनों के अंजाम को जिक्र किया है। दोनों का अंजाम जिक्र किया है कि जिन लोगों ने हक का इनकार किया उनका क्या अंजाम है, और जिन लोगों ने हक को कबूल किया उनका क्या अंजाम है। हक के इनकार करने वालों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया अहले किताब और मुशरिकीन में से जहन्नम के आग में होंगे, हमेशा हमेशा उसमें रहने वाले, वही बदतरीन मखलूक है। तो यह दो बातें जिक्र की गई। पहली बात यह है हक का इनकार करने वाले, हक को कबूल न करने वाले जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये लोग बदतरीन मखलूक हैं। बदतरीन मखलूक इसलिए है कि एक जानवर को अगर कोई शख्स कुछ खिलाता है और पिलाता है वो उसका ताबेदार और वफादार हो जाता है, मगर ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया, अल्लाह ताला ने उन्हें रोजी दी, अल्लाह ताला की नेमतों में जी रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उनके जानिब में एक रसूल को भेजा, सहीफे पाकीज़े सहीफे नाजिल किए, लेकिन इसके बावजूद
انہوں نے اللہ عز و جل کی ناشکری کی اور حق کا انکار کیا۔ گویا اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کا یہ انجام بتایا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر کیا گیا، حق کو قبول کرنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی اچھے مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس عدن کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو گویا جن لوگوں نے حق کو قبول کیا ان کو پہلی بشارت دی گئی کہ یہ لوگ خیر البریہ ہیں۔ یہاں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے دعوے کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے، نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے، گویا ایمان عمل میں داخل ہے۔ تو ان لوگوں کے تعلق سے پہلی خوشخبری یہ دی گئی کہ یہ خیر البریہ ہے، بہترین مخلوق ہے، سارے مخلوقوں میں سب سے افضل ہے، افضل ترین مخلوق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی چند روز کے لیے داخل کر کے نکالا نہیں جائے گا، بلکہ ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عدن کا مطلب یہی ہے کہ ہمیشگی، جنات عدن ہمیشگی کے باغات۔ اور اس کے بعد تیسری بات بتائی گئی، یہ باغات ایسے ہوں گے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ کہی گئی کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پانچویں بات یہ کہی گئی کہ انہیں ایک اور نعمت دی جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ عز و جل کی رضامندی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس میں قبول حق کو قبول کرنے والوں کو ان ساری باتوں کی بشارت دی گئی اور خوشخبری دی گئی۔ یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے انہیں خیر البریہ کہا گیا کیونکہ انہوں نے نعمتوں کا حق ادا کیا، نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے کہا گیا جنات عدن میں رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان نہروں کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ یہ نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، اور اس طریقے سے شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اس قسم کے مختلف قسم کی جو ہے نہریں ہوں گی، اور پانی کی بھی نہریں ہوں گی، مختلف قسم کی نہریں ہوں گی جو جنت میں جنتیوں کے لیے بہہ رہی ہوں گی۔ اور ایک بڑی نعمت دی گئی کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ نعمت ان کے لیے ہے اور وہ بھی اس نعمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ کسی کو کوئی نعمت دی جائے اور چند روز کے بعد اگر اس نعمت کو چھین لی جائے تو اس طریقے سے وہ اس نعمت سے صحیح معنی میں لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے ایک نہ ایک روز اس نعمت کو چھوڑنا ہوگا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اس جنت کی نعمتوں سے وہ ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے 4 باتیں کہی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہی جائے گی ان لکم ان تحیوا ولا تموتوا ابدا، پہلی نعمت یہ ہے، پہلا حق تمہارا یہ ہے اب تم زندہ رہو گے اور کبھی بھی نہیں مرو گے، موت سے ان کو امان دے دیا جائے گا، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے جہنمیوں کو بھی موت ان کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم کا عذاب چکھیں گے۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارا حق یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو اور تمہیں موت نہ آئے۔ اور دوسری چیز یہ کہی جائے گی کہ تم ہمیشہ جو ہے صحت مند رہو اور کبھی تم بیمار نہ ہو، کیونکہ انسان حالت صحت میں جو فائدہ اٹھاتا ہے
हालत मरज में वो फायदा नहीं उठाता है। हालत सेहत में जैसा वो लुत्फानंदोज होता है, हालत मरज में वैसा वो लुत्फानंदोज नहीं होता है। तो उसके बाद तीसरी चीज उनसे कही जाएगी कि इन लकुम अन तशिब्बु वला तहरमु अबदा, तुम हमेशा के लिए जवान रहो और कभी बूढ़े न हो, क्योंकि इंसान जवानी में जैसे लुत्फानंदोज होता है, बुढ़ापा में उस तरीके से लुत्फानंदोज नहीं होता है। इन चार चीजों के साथ कि हमेशा जिंदा रहना, हमेशा जवान रहना, हमेशा सेहतमंद रहना, इसके साथ चौथी चीज ये कही गई कि कभी तुम किसी नेमत से बेजार न हो। कभी ऐसा होता है, एक ही नेमत इंसान को जब कभी मिलती है उसमें बेजारगी आ जाती है। कहा गया कि तुम कभी बेजार न हो, हमेशा तुम लुत्फानंदोज होते रहो, ये तुम्हारा हक है। वो इस तरीके से जन्नत में जन्नती हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि उन्होंने हक को कबूल किया और कबूल हक के राह में जो सोबात और जो मुश्किलात थी, इसे इन्होंने बर्दाश्त किया। और उसके बाद आखिर में एक और नेमत दी जाएगी, वो ये है कि अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। सही हदीस में है, जब जन्नती जन्नत में होंगे और जन्नत के नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, तो जन्नतियों से कहा जाएगा अब तुम्हारे लिए एक नेमत बाकी है जो तुम्हें नहीं दी गई है। तो जन्नती ऐसे मौके पर कहेंगे वो कौन सी नेमत है जो हमें नहीं दी गई है? क्या अल्लाह ताला ने हमारे मीज़ान को भारी नहीं किया? क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें हूर और गिलमान नहीं दिए? अब वो कौन सी नेमत है जो हमारे लिए बाकी है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत के बालाई हिस्से से झांकेंगे और जन्नतियों को सलाम करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मैं तुमसे राजी हो गया, फला अस्खतु अबदा, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। मैं तुमसे राजी हो गया और अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। तो ये इसको सुनना ही था कि जन्नती कहेंगे कि इस नेमत के सामने कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमसे राजी हो गया, अल्लाह ताला हमसे खुश हो गया, अब ये रब कभी हमसे नाराज नहीं होगा। इस नेमत के सामने या कि इसकी लज्जत के सामने जन्नत की सारी नेमतें हेच है, जन्नत की सारी नेमतों की कोई वक़्त और हैसियत नहीं होगी। और इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया कि रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज है। ये वो सारी की सारी नेमतें जो कल जन्नत वालों को दी जाएगी जो ईमान लाए और अमल सालेह की। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरे, जिसके अंदर अपने रब की खशियत हो। खौफ और खशियत में फर्क है। खौफ का माना मुतलक डरना, खशियत का मतलब इल्म के साथ डरना। मतलब यह है आप किसी से डरते हैं लेकिन आपको जो है ये मालूम नहीं है कि जिससे आप डरते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन खशियत का मतलब यह है जिससे आप डरते हैं उसके बारे में आपको इल्म है। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खशियत की निस्बत अहले इल्म की जानिब की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके बंदों में से उलमा डरते हैं और उलमा खशियत करते हैं। तो गोया खशियत अल्लाह का खौफ जब इंसान के सीने में दाखिल हो जाए तो ये वो खौफ है, ये वो खशियत है जो इंसान को जन्नत में ले जाती है और जिसकी वजह से इंसान जन्नत की नेमतों से महजूज होता है और जन्नत की नेमतों से लुत्फानंदोज होता है। जब इंसान के सीने में अल्लाह का डर, उसका खौफ और उसकी खशियत दाखिल हो जाए तो इससे वो बहुत सारी बुराइयों से और गुनाहों से अपने आप को बचा लेता है। सहाबा कराम को हम देखते हैं कि बशरी तकाज़ों के तहत उनसे गुनाह सरजद होते थे, लेकिन यही वो खौफ था, यही वो खशियत थी जिसकी वजह से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते थे और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश करते थे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाक हो गया, मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए या एक इस तरीके से मुझे पाक कर दीजिए।
تو گویا یہ خوف اور خشیت کا تقاضا ہے انسان کے اندر. جب اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت ہو جائے تو اگر گناہ سرزد میں ہو تو فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اپنے وجود کو اور اپنے جسم کو گناہوں سے دھل لیتا ہے. گویا اس صورت کے اندر ساری کی ساری باتیں بتائی گئی. مرکزی جو بات ہے، جو مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ حق، اللہ کے رسول اور وہ صحیفے جنہیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ واضح دلیل ہے قبول حق کے لیے. جو ان کو دیکھ کر حق کو قبول کر لے تو اس کے لیے آخرت میں نعمتی ہی نعمتیں ہیں، اور جو حق کو ٹھکرا دے، دلیل کو ٹھکرا دے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں جہنم کا سامنا کرنا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین پر استقامت عطا فرمائے. جب تک اللہ عز و جل ہمیں اس دین میں رکھے، اللہ عز و جل ہمیں اس دین میں استقامت عطا فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے اسی ایمان کے ساتھ اللہ عز و جل ہمیں دنیا سے لے جائے. صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، کیونکہ ٹائم ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے. انمیوٹ ہو کے جلدی سے پوچھئے. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے دعا کر لیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ محترم کو شیخ محترم کو اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہاں راچی میں آزاد ہو گئی. شیخ جی 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 شیخ. جی شیخ. رانچی میں اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا شیخ، ٹھیک ہے. جماعت کرنے والے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.